Okay. Good morning to one and all. Today's session is on project management life cycle in general. Okay. In the previous session, we already studied or we discussed. We come to know that what is project life cycle. This and what are the different phases in project life cycle. These things we have discussed in the earlier sessions. So, okay, today's session is project management life cycle general. So, in general, what project management life cycle? So, what is the difference between the project life cycle and project management life cycle? So, these things we have to understood properly in this session. Okay. What is the difference between the project life cycle and project management life cycle? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಸೆಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So let we start discussion with the students. Now we will discuss along with the student. So as we know, these are the topics to be discussed. ಈಗ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಬಂದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು. ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಂ, ಚಂದನ್ ಹೇಳು. Sir, Chandan from CS, second year, second sem. Okay. Sir, project means the task before beginning and end, it is called a project. The project which has begin and the end. Okay. What do you mean by project management? Or is anybody able to answer what do you mean by project management? So it is an application of knowledge, Okay. goals, Okay. service. Okay. Okay. As per the student definition, project management is the application of a knowledge to a project to handle or to make that project successful. So that is called as a, by using different tools they can going to do. That is called as a project management. Can you define what do you mean by project life cycle? Project life cycle. Project life cycle is a that project manager follow through when completing in a project. ಯಾವ್ಯಾವ ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ? Initiation phase, planning phase, Okay. execution phase, termination phase, sir. Okay. There are different phases to followed in the project life cycle. Okay. Now we have the question of what do you mean by project management life cycle? Project management. The difference is project life cycle means it is applicable to the project. Project management life cycle means it is applicable to the management skills, means one who take the responsibility, like a project manager who take the responsibility, how he should be or she should be, or what are the capacities he or she should work. So for him or her within the project management life cycle, what are the qualities they have to follow
in that aspect we are going to discuss today. Okay, now along with your presence, so we will take one case study. Okay, so let us consider any one business case. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೀವು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್. Okay, you are going to set up a industry which produces spares for the cars. Is it right? Yes sir. Okay, ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಅಥವಾ ಓಕೆ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಾಟ್ ಹೀ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಸ್ಟ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಒಂದು ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ 100 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು 4-5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಿಂತ ಚೀಪಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊತಾರ? ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ 100% ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೀವು ಬರೀ 4 ಜನದ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು? ನಮ್ದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲು ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಹೌದು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್? ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು? ನಾವು ಹೊಸ್ದಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಿಂತ ನಮ್ದು ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ಚೀಪಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು 100% ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 100% ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಈಗ ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಂಪನಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್.
ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರು ನಂಬ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಂಬಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಹಾಂ ಹೇಳಪ್ಪ. ಚೀಫ್ ಆಗು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಜನಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳೇ ಅದು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಈಗ ತುಂಬ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗೋದು. ಈಗ 230B ಮಾಡಲ್, ಇನೋವಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 230B ಮತ್ತೆ 640A ಇನೋವಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರ್ಗಳದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅಥವಾ ಅದೇ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಅದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಲಿ ನೀವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಓನರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಈಗ ಟೊಯೋಟಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು ಹೌದು, ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಲೈನಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬೈಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಡುವಂತಹ ಗಾಡಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹೊಸ 2 ವೀಲರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನು, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ, ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವರು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಅವರು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರೇನಾದ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆಯಾ
ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಇದೊಂದೇ ಕಂಪ್ನಿನ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಕೈಲಲ್ಲಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಈಗ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತರಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತರಬೇಕಾ, ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತರಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತರಬೇಕಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕಾಸ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಲಿವರಬಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಕೀ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಯಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಓವರಾಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕು. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಈಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟು ಅನ್ನೋದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಗೆ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಟೀಮು ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಂಡರು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬರ್ ಸಪ್ಲೈ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೀಮನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಲ್, ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನು. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಕೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೋಲ್. ಮತ್ತು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಹೂಮ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಟೀಮ್ 1ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಅಬ್ಸೆಂಟು, ಟೀಮ್ 2ನಲ್ಲಿ 100% ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಮ್ 3ನಲ್ಲಿ 1 or 2 ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆ ಟೀಮನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೈಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕೋ, ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕೋ? ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದರೆ ಬಡ್ಜೆಟ್, ರೆಂಟು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೇಟು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್, ಅಥವಾ ಸಿಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೈಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೀಮ್.
ಮತ್ತು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ರು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋನು, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಸಹ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಫೀಸು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ PMO, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕು ಏನಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಡಿಫೈನ್ ದ PMO, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು, ಈಗ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡೇಟಾ, ಎವರಿ ಸ್ಟಾಫ್, ಅಂದರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಪುಟ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ICU ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೀ-ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್. ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೇಸಸ್ಸು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದರೆ ಇರೋ ತನಕಲ್ಲೂ, ಓಕೆ, ಸೆಟಪ್ಪಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಫೀಸ್, ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯೂ, ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಏನಾದರೂ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲಾಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೇಸ್ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಟು ದ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಆದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಡಿಫೈನಿಂಗ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕರ್ವ್. ಆದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಏನು, ಹೂ ನೋಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, this is the book I have referred for this particular topic.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.